રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ પર પીએમ મોદીની ભાજપના પેજ પ્રમુખોને 75% વોટિંગ કરવા કરી હાકલ, કહ્યું ચૂંટણી પંચ મજબૂત અને તટસ્થ. કોરોનાથી સંક્રમિત થયા બાદ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનિલ જોશિયારાની તબિયત નાજુક, 3 દિવસથી રખાશે વેન્ટિલેટર પર. કચ્છ બોર્ડર પર બીએસએફ દ્વારા રાઉન્ડ ધ ક્લોક પેટ્રોલિંગ, 26 જાન્યુઆરીએ લઈ અને એલર્ટના કારણે કોરી ક્રીક, સિર ક્રીક, હરામી નાળા પર બાજ નજર. દેશમાં 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા કેસમાં 50,190 કેસોનો ઘટાડો, એક દિવસમાં 2.55 લાખથી વધુ નવા કેસ, 614 લોકોના મોત. કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક આરપીએન સિંહ ભાજપમાં થશે સામેલ, સમાજવાદી પાર્ટીના સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય સામે ચૂંટણી લડે તેવી શક્યતા. મોંઘવારી પર પૂછાયો સવાલ તો ભડક્યા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ જો બાઇડન, પત્રકારને બેવકૂફ કહીને વાપર્યો અપશબ્દ. આ ન્યૂઝના प्रायोजक છે तिरुपति कॉटन सिल्क ऑयल, मेरे और मेरी फैमिली के लिए बेस्ट है. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે હું છું શિવાંગીની. સ્વાગત છે આપનું મંતવ્ય મધ્યાહનમાં. વાત કરીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નમો એપથી પેજ પ્રમુખો સાથે સંવાદ કરી રહ્યા છે. સીધા જઈશું તે તરફ. Chairperson has joined the conference now. हेलो जी, हाँ कट गया था. सर, पिछले 2 दशकों में जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में तैयार हुआ है, उसकी वजह से हम कोरोना की चुनौती में बेहतर तरीके से निपट पा रहे हैं. और सर, राजकोट सभी राजकोट वासियों और गुजराती से मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एम्स हमारे राजकोट में दिया है सर. और इसी वजह से जो कितनी बीमारी ऐसी थी उसको निपटने के लिए हमको बॉम्बे जाना पड़ता था, तो दिल्ली किसी को जाना पड़ता था. अब कहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सभी बीमारियों का इलाज हमारे राजकोट में एम्स में मिल जाएगा सर. और सर 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज दी है आपने. ये एम्स राजकोट में है, इसीलिए हम लोग बहुत सर खुश है, बहुत खुश है. अल्पेश जी, मुझे आपकी खुशी आपकी बातों पे भी नजर आ रही है. एकदम आपका आवाज में फिर ताकत बढ़ गई. अल्पेश जी, भारत आज हेल्थ सिस्टम को लेकर बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है. भारत ने जिस तरह मजबूती से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वो दुनिया ने भी देखी है. आज चाहे मास इम्यूनाइजेशन हो या फिर इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी, सबकी निगाहें भारत की तरफ देख रही हैं. इस पूरे हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में आप जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का भी योगदान है. आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों तक योजना को पहुंचाना हो या फिर कोरोना में लोगों को वैक्सीन बूथ तक ले जाना, आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने देश के हर कोने में काम किया. उसी प्रकार से सेवा ही संगठन के समय भी, कोरोना के समय हमारे कार्यकर्ता घर में रहने के बजाय कोई गरीब भूखा न सो जाए, किसी को असुविधा ना हो, दवाई चाहिए उसको दवा पहुंचाई, अनेक प्रकार के काम किए हैं. तो मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं. राजकोट के सभी लोगों को हमारी याद दे देना, मुझे अच्छा लगा. मुझे लगता है काफी समय से हम बात कर रहे हैं. अब मुझे लगता है कि देश भर के कार्यकर्ताओं को लगता होगा कि गुजरात वालों ने कार्यक्रम कर लिया, हमको भी करना है. अगर कोई प्रदेश इस प्रकार का कार्यक्रम चाहता होगा तो मुझे तो अच्छा लगेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा तो मैं भी कोई समय निकाल दूंगा. लेकिन आज गुजरात ने इस कार्यक्रम की रचना की तो मुझे अच्छा लगा कि इस बहाने और मुझे बताया कि लाखों की तादाद में आज हमारे पन्ना प्रमुख इसके साथ जुड़े हुए हैं और मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला है. अपने कार्यकर्ताओं से जब बात करते हैं तो
जो एक संतोष मिलता है, एक जो अपनापन महसूस होता है, उसका मैं आनंद जो है ना, वो शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता हूं। वैसे तो मैं आमतौर पर पार्टी की कोई भी मीटिंग हो तो एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता के रूप में जरूर पहुंचता हूं, बातचीत भी करता हूं, और स्वाभाविक है कि मुझे कार्यकर्ताओं से ग्रासरूट लेवल की सही जानकारियां मिलती हैं, और वही एक मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मुझे हिंदुस्तान के हर कोने से सही जानकारियां आपके सबके माध्यम से मिलती रहती हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि ऐसे कुछ प्रदेश हैं जहां बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे रहते हैं। कितने ही चुनाव हार जाए, लेकिन वो सेवा करने का काम छोड़ते नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष इस समय एक माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम करती है। इन दिनों भी माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। नमो ऐप पर जाकर के आप माइक्रो डोनेशन यानी सूक्ष्म दान, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, जो भी जिसकी मर्जी, इसका एक अभियान चल रहा है। क्योंकि हमें संगठन की शक्ति को हम हमेशा महत्व देते हैं। मैं सभी पन्ना प्रमुख से आग्रह करूंगा कि इस माइक्रो डोनेशन के कार्यक्रम में आपके पन्ने पर जितने नाम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। भले सिर्फ 5 रुपया दें, लेकिन लोगों का जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको करेंगे। उसी प्रकार से आपको पता है कि देश में कुपोषण के खिलाफ बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारे देश का बालक, नवजात शिशु हो, छोटे बच्चे हो, वे अगर स्वस्थ होंगे तो आने वाले कई दशक हमारे स्वस्थ जाएंगे। और 2047 में 2047 में जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, तब अगर अभी से हम कुपोषण से लड़ाई जीत लेंगे तो 2047 में हम एक स्वस्थ भारत के रूप में भी उभर करके आएंगे। क्या हम इस कुपोषण की लड़ाई को अपने जो पन्ना पेज प्रमुख है, पन्ना प्रमुख है, वहां कोई कुपोषित न हो, उसको पूरा पोषण मिले, उसके लिए जन भागीदारी से हम आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? मैं तो चाहूंगा कि हर पोलिंग बूथ में तंदुरुस्त बाल स्पर्धा होनी चाहिए, साल में 1-2 बार, फिर पूरे गांव में होनी चाहिए, फिर पूरे नगर में होनी चाहिए। तंदुरुस्त बेटे बेटी उनको इनाम देना चाहिए, तो एक वातावरण बनेगा कि बच्चों में तंदुरुस्ती के लिए क्या करना चाहिए। आप देखते हैं आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 23 जनवरी सुभाष बाबू जयंती से हमारा प्रजासत्ताक पर्व भी चालू हो गया है, जो 30 तारीख तक चलेगा। और गुजरात में भी अमृत महोत्सव को लेकर के बहुत उत्साह है। अनेक नए नए काम हो रहे हैं, गांव-गांव तक काम हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आज जो पन्ना प्रमुखों से बात हुई है, उससे इस बात को बहुत बल मिलेगा। तो 2-3 बातें मैंने आज आपसे कही हैं। एक, आप जिस पन्ने के प्रमुख है, उस पन्ने पर जितने नाम हैं, उन परिवारों के साथ आपका निकट संबंध होना चाहिए। चुनाव हो या न हो, उनके सुख दुख के साथी के रूप में आपको निरंतर उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए। परिवार के सब लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए, हर एक को आपकी पहचान होनी चाहिए। दूसरा, मैंने कहा है कि हमारे दल को बनाने में 4-4 पीढ़ियों ने बलिदान दिया है, त्याग किया है, तपस्या की है, श्रम किया है। उन सबको कमल पुष्प पे उनका नाम अंकित हो जाए, उनके जीवन की घटनाएं अंकित हो जाए, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। माइक्रो डोनेशन की मैंने बात कही है। हर पन्ना प्रमुख इनिशिएटिव ले और माइक्रो डोनेशन का एक अभियान चलाए। भले 5 रुपया दे, हमें अधिकतम लोगों की भागीदारी चाहिए। हमें धन अधिक चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतम लोगों की भागीदारी चाहिए। और मैंने एक बात कही है, वो है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई। हमारे
जिस पन्ने के हम प्रमुख हैं वहां कोई कुपोषित बच्चा नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके हमने उनकी चिंता करनी है। अगर ये हम समाज के मानवता के काम करते रहेंगे, हमको जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिलते रहेंगे। मुझे खुशी हुई कि आज कार्यक्रम तो गुजरात के लोगों ने बनाया था, तो मेरी ज्यादातर बातें गुजरात सेंट्रिक रही है। देश भर के कार्यकर्ताओं ने कई बातें सुनी हैं। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूं कि आज आपने सामने से होकर के गुजरात के इस कार्यक्रम में शरीक होने का निर्णय किया, और मुझे भी लगा कि आप हिंदी में बातें करूं ताकि आपसे भी संवाद हो जाए। मैं फिर एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल का, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल जी का सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं इस इनोवेटिव कार्यक्रम के लिए। पन्ना प्रमुखों से मुझे मुलाकात करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। તો નમો એપના માધ્યમથી વડાપ્રધાને ગુજરાતના પેજ પ્રમુખો સાથે ચર્ચા કરી, પેજ કમિટીના 50 લાખ સદસ્યો સાથે વાતચીત કરી। ગુજરાતમાં પેજ કમિટીના સદસ્યો સાથે વડાપ્રધાને સીધો સંવાદ કર્યો અને સાથે જ અંતમાં તેમણે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગુજરાતના અધ્યક્ષ CR પાટીલનો આભાર વ્યક્ત કર્યો। તેમણે આ પ્રકારનો કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું, તેને લઈ અને તેમણે તેનો આભાર વ્યક્ત કર્યો। તો પેજ પ્રમુખોની સાથે વડાપ્રધાને ચર્ચા કરી। ગુજરાતના અલગ અલગ છેવાડાના ગામડાઓમાં જે પેજ પ્રમુખો આવેલા હોય તેમની સાથે ચર્ચા કરી। તમામ લોકોએ વેક્સિનેશન લીધી છે કે કેમ તે અંગે પણ તેમણે ચર્ચા કરી। સ્થાનિક વિસ્તારની કોઈ સમસ્યા હોય અથવા તો પછી કોરોના જે રીતે વકરી રહ્યો છે, આ તમામ મુદ્દાઓને લઈ અને વડાપ્રધાને પેજ પ્રમુખો સાથે ચર્ચા કરી છે। તો બીજી તરફ અન્ય જિલ્લાઓના પેજ પ્રમુખો સાથે પણ ફરી એક વખત તેઓ ચર્ચા કરી શકે છે। ગુજરાતના પેજ કમિટીના સદસ્યો સાથે નમો એપ દ્વારા એ જોડાયા હતા। એમણે રાજ્યના અલગ અલગ ગામોના 8 જેટલા ભાઈ બહેનો સાથે સીધી ટેલિફોનથી વાતચીત પણ કરી હતી। એમના ખબર અંતર પૂછ્યા હતા અને ગુજરાતના વિકાસની વાત, સરકારના કામોની વાત, કોરોનાના સમયની વાત, પ્રવાસનની વાત, આવા મુદ્દાઓ પણ એમણે ચર્ચામાં લીધા હતા। સાથે સાથે એમણે પાર્ટીનું જે એક માઇક્રો ડોનેશન અભિયાન ચાલે છે એમાં પણ જોડાવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને આહ્વાન પણ કર્યું હતું। આખા ગુજરાતમાં કોઈ કુપોષિત ન રહે એટલા માટે પેજ કમિટીના સદસ્યો એ અભિયાનમાં જોડાય અને ગુજરાત કુપોષણ મુક્ત થાય એના માટેના પ્રયત્ન કરવા માટે પણ એમણે આહ્વાન કર્યું હતું। જે રીતે વર્ષો સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે જનસંઘથી શરૂ કરીને આજ દિન સુધી જેમણે પણ એ યોગદાન આપ્યું છે, સંઘર્ષ કર્યો છે, એવા લોકોની માહિતી ભારતીય જનતા પાર્ટીની કમલ પુષ્પ જે નમો એપ પર એપ બનાવી છે એમાં અપલોડ કરવા માટે અને માહિતી પહોંચાડવા માટે એમણે એના માટે પણ આગ્રહ કર્યો હતો। એમણે પેજ કમિટીની આ રચના અને પહેલી વાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને કોઈ રાજ્યમાંથી પેજ કમિટીના સદસ્યો સાથે જોડાવા માટે જે એમને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું એના માટે એમણે એ આમંત્રણ સ્વીકાર્યું, એના માટે અમે એમના ખૂબ ખૂબ આભારી પણ છીએ। આખી ચર્ચા દરમિયાન એમણે ગુજરાત પ્રત્યેની લાગણી વ્યક્ત કરી। ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારની જે એમને જાણકારી હતી એ પણ આપણને એમાંથી જોવા મળી અને ગુજરાત ઉપર જે રીતે એમનો હેત છે, જે એમનો પ્રેમ છે એનું પણ પ્રદર્શન એમના શબ્દોમાં એ આપણને જોવા મળ્યું છે। હું ફરીથી જ્યારે લાખો ભારતીય જનતા પાર્ટીના પેજ કમિટીના સદસ્યો ખૂબ ટૂંકા ગાળાની અંદર ટેકનિકલ થોડું ગૂંચવાડા ભર્યું હોવા છતાં પણ આઈટીના જે અમારા કાર્યકર્તાઓએ, શહેર અને જિલ્લા પ્રમુખોએ, ધારાસભ્યોએ, સાંસદોએ, મોરચાના સૌ આગેવાનોએ મળીને જે મહેનત કરી એના કારણે લાખો લોકો આજે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ સાથે જોડાઈ શક્યા છે। એમનો પણ આભાર માનું છું। આપ સૌએ પણ જે રીતે પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં
આ કાર્યક્રમને જે હાઈટ આપી એના માટે પણ આપ સૌનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. हाय चक्का चक चक्का चक. गुजरात के पेज कमेटी के सदस्यों के साथ आज नमो ऐप के द्वारा उन्होंने संवाद किया है. इस संवाद के दरमियान उन्होंने गुजरात के अलग अलग क्षेत्र में 8 भाई बहनों से सीधा संवाद किया, उनके साथ बातचीत की, उनके हालचाल पूछे, गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में, गुजरात और केंद्र सरकार के योजनाओं के बारे में उन्होंने बात की. તો વાત કરીએ વડાપ્રધાને જે રીતે પેજ પ્રમુખો સાથે ચર્ચા કરી ત્યારબાદ CR પાટીલ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને કહ્યું કે પ્રથમ વખત દેશમાં એવું બન્યું હશે કે કોઈ વડાપ્રધાને પેજ પ્રમુખ સાથે સીધી વાત કરી હોય. નમો એપના માધ્યમથી આ સંવાદ શક્ય બન્યો છે અને આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ ફરી એક વખત વડાપ્રધાન ચર્ચા કરે તેવી શક્યતા. આગળ વાત કરીએ વધુ એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે રહ્યા છે. જામનગર તરફથી જામનગરમાં કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે. તેની વચ્ચે મેયર દ્વારા લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. મેયરે લોકોને માસ્ક પહેરવા માટે અપીલ કરી. એસટી બસ સ્ટેન્ડ અને આસપાસના વિસ્તારમાં માસ્ક વિતરણ મેયરના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. માસ્ક વિતરણ સાથે લોકોને સાવચેત રહેવા માટે પણ મેયર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી. જામનગરમાં કોરોનાના કેસો એક તરફ વધી રહ્યા છે તો બીજી તરફ કેસ વધતા મેયર દ્વારા લોકજાગૃતિ માટેના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. જામનગરમાં પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા. એસટી બસ સ્ટેન્ડની આસપાસના વિસ્તારોમાં માસ્ક વિતરણ કરવામાં આવ્યું. માસ્ક વિતરણની સાથે સાથે તમામ લોકોએ સાવચેત રહેવાનું છે તેવું પણ તેમને કહેવામાં આવ્યું. જામનગરના મેયરનો અનોખો પ્રયાસ. એસટી વિસ્તારમાં રૂબરૂ પહોંચી અને માસ્ક વિતરણ કર્યું અને લોકોને માસ્ક પહેરી અને સાવચેત રહેવા માટે અપીલ કરી. જામનગરમાં કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે ત્યારે કેસ વધતા મેયર દ્વારા લોકજાગૃતિ માટેનો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો. મેયર લોકોને માસ્ક પહેરવા માટે અપીલ કરી અને સાથે જ એસટી બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં આસપાસના વિસ્તારોમાં માસ્ક વિતરણ પણ તેમના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. અનોખો અભિગમ મેયર દ્વારા કરવામાં આવ્યો. રાજકોટ જામનગરના મેયર એ માસ્ક વિતરણ કર્યું. વધુ એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે રહ્યા છે. નવસારી તરફથી નવસારીના ગૌરી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં બબાલ થયો હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. ડેપ્યુટી સરપંચની ચૂંટણીમાં બબાલ. ચૂંટાયેલા સભ્યને ગ્રામ પંચાયતના રૂમમાંથી બહાર લઈ જઈ અને માર મારવામાં આવ્યો છે. કેટલાક શખ્સોએ સભ્યને લઈ જઈ અને માર માર્યો હતો. ડેપ્યુટી સરપંચને પણ માર માર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. તો સાથે જ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી છે. ગૌરી ગ્રામ પંચાયતના સભ્યને પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપી છે. નવસારી ગૌરી ગ્રામ પંચાયતની ડેપ્યુટી સરપંચની ચૂંટણીમાં બબાલનો મામલો સામે આવ્યો છે. તો ચૂંટાયેલા સભ્યની ગ્રામ પંચાયતના રૂમમાંથી બહાર લઈ જઈ અને કેટલાક શખ્સોએ માર માર્યો હતો. ડેપ્યુટી સરપંચને પણ માર માર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી છે, જેના કારણે ગ્રામ પંચાયતના સભ્ય દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપવામાં આવી છે. તો પોલીસ હાલ આ અંગે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં બબાલનો મામલો સામે આવ્યો છે. તો ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં ડેપ્યુટી સરપંચ માટેના જે ઉમેદવાર હતા, ચૂંટાયેલા ઉમેદવાર, તેમને પણ માર મારવામાં આવ્યો હતો. વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે રહ્યા છે. અમરેલી તરફથી અમરેલીમાં નર્મદા કેનાલની પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ સર્જાયું છે. અમરેલીમાં જે નર્મદાની પાઇપલાઇન આવેલી છે તેમાં ભંગાણ સર્જાયું છે. રાજુલાના સતડિયા ગામ પાસે આ ભંગાણ સર્જાયું છે. ભંગાણ સર્જાતા હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ થયો છે. 20 ફૂટ જેટલો ઊંચો પાણીનો ફુવારો ઉડ્યો હતો. અનેકવાર ભંગાણ પડ્યા છતાં તંત્ર મૌન છે. તંત્ર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની તકેદારીના પગલાં લેવામાં નથી આવી રહ્યા. તો અમરેલીમાં નર્મદાની પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ સર્જાયું છે, જેના કારણે
હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ થતો હોવાનું સામે આવ્યું. 20 ફૂટ જેટલો ઊંચો પાણીનો ફુવારો ઉડ્યો. અનેકવાર આ પ્રકારના ભંગાણ સામે આવ્યા છે, છતાં પણ તંત્ર મૌન સેવી રહ્યું છે. અમરેલીના નર્મદાની પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ સર્જાવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. વધુ એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે આવ્યા છે. કેનેડા સરહદ પર બર્ફીલા તોફાનની વચ્ચે ગુજરાતી પરિવારના મોતનો મામલો જે સામે આવ્યો હતો તેને લઈ અને તપાસ સોંપવામાં આવી છે. તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ડીજીપી આશિષ ભાટિયાએ સીઆઈડી ક્રાઇમને તપાસ સોંપી છે. કલોલના પટેલ પરિવારનું ઠંડીના કારણે મોત નીપજ્યું હતું. એન્ટી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ યુનિટને પણ તપાસ સોંપાશે. ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારી આ મામલે તપાસ કરશે. ડીજીપી આશિષ ભાટિયા સીઆઈડી ક્રાઇમને તપાસ સોંપી છે. કેનેડા સરહદ પર બર્ફીલા તોફાનમાં પરિવારના મોતનો મામલો જે સામે આવ્યો હતો તેમાં સીઆઈડી ક્રાઇમને પણ તપાસ સોંપાઈ છે. સાથે સાથે એન્ટી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ યુનિટને પણ તપાસ સોંપવામાં આવી છે. ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારીઓ આ મામલે તપાસ કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે 2 દિવસ અગાઉ જે મામલો સામે આવ્યો હતો, કેનેડા સરહદ પર બર્ફીલા તોફાનમાં એક જ પરિવારના 4 લોકોના જે મોત નીપજવાનો મામલો સામે આવ્યો હતો, ત્યારે આ અંગે સીઆઈડી ક્રાઇમની તપાસ સોંપવામાં આવી છે. કલોલના પટેલ પરિવારનું ઠંડીના કારણે મોત નીપજ્યું હતું. પ્રાથમિક આ માહિતી સામે આવી છે. ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારીઓ પણ આ મામલે તપાસ કરશે. વાત કરીએ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ તરફથી અમદાવાદમાં યુવકે આપઘાત કર્યો હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. અમદાવાદમાં માતા પિતાએ ઠપકો આપતા યુવકને લાગી આવ્યું. આપઘાત પાછળ પ્રેમ પ્રકરણ કારણભૂત હોવાની પણ આશંકા. યુવકના પિતા ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવે છે. રાણીપ પોલીસે આપઘાતનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદમાં રાણીપમાં યુવકે આપઘાત કર્યો હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. માતા પિતાએ ઠપકો આપતા યુવકને લાગી આવ્યું હતું. તો બીજી તરફ આપઘાત પાછળનું પ્રેમ પ્રકરણ પણ કારણભૂત હોવાની આશંકા છે. તો આપઘાત કરનાર યુવકના પિતા ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવે છે. રાણીપ પોલીસે આપઘાતે ગુનો નોંધી અને તપાસ હાથ ધરી છે. વાત કરીએ રાજકોટની. રાજકોટમાં પોલીસ મહિલા માટે ઘોડિયાઘર ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં પ્રથમવાર પોલીસ મહિલા માટે ઘોડિયાઘર ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. ડીજીપી આશિષ ભાટિયાના હસ્તે ઘોડિયાઘરને ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું. પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં તૈયાર કરાયેલા ઘોડિયાઘરમાં મહિલાઓ પોતાના બાળકોને મૂકી ફરજ પર જઈ શકશે. તેમજ પોતાના બાળકોનું વિડીયો કોલના માધ્યમથી ધ્યાન પણ રાખી શકશે. તો રાજકોટમાં ઘોડિયાઘર ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. મહિલા પોલીસકર્મીઓ માટે આ ખાસ સુવિધા આપવામાં આવી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારની સુવિધા રાજકોટમાં આપવામાં આવી છે. રાજકોટમાં મહિલા પોલીસ માટે ઘોડિયાઘર ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. મહિલા પોલીસ પોતાના બાળકોને ઘોડિયાઘરમાં મૂકી અને ફરજ પર જઈ શકશે અને સાથે જ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પોતાના બાળક પર નજર રાખી શકશે. પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં ઘોડિયાઘર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. બાળકોને ઘોડિયાઘરમાં મૂકી અને માતા ફરજ પર જઈ શકશે. આ ક્રેશમાં જે પોલીસ લાઇનના જે બાળકો છે, કારણ કે હવે મહિલા પોલીસ પણ 33% જે છે એ ભરતી થાય છે અને એના જે બાળકો છે જ્યારે ડ્યુટી ઉપર જાય ત્યારે એમને પછી કોઈ જગ્યા રાખવાની સુવિધા નથી. એટલે હવે પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં જ આ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થઈ છે
તો એ નોકરી પણ પોતે વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકશે અને નિશ્ચિંત થઈને એમને કોઈ ચિંતા નહીં રહેશે કે ભાઈ બાળક કઈ રીતે જે છે એ છે. અને ઇવન મોબાઈલ ફોન ઉપર એમને સુવિધા કરેલી છે કે પોતાના બાળકને ડ્યુટી ઉપર હોય ત્યારે પણ જોઈ શકે. એટલે એ પણ ખૂબ સારી બાબત છે અને ખૂબ સારી સુવિધા અહીંયા આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ અને સુવિધા ઊભી કરવામાં આવેલ છે. આ સાથે સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. રજા આપશો. નમસ્કાર.